समस्त को प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम नमस्कार। परमेश्वर को धन्यवाद दिए कि मत पुणी थे सुजोग मिली परमेश्वर वाक्य को कहवा परमेश्वर निगूढ़ तथ्य विषय को जनाइबा भाई मान को धन्यवाद कि मत सुजोग दे आम आम गोटे विषय देखा आम पढ़ा प्रथमे से विषय नामटी एवं से विषय रे आमे किछि जानिबा पय आमे आज प्रयास करबा। तो ठीक अछि आमे प्रथमे पढ़िबा कलस्य 3:17 एठारे परि लेखा अछि आउ वाक्य की कर्म रे तुम्हे माने जहा किछि करो से समस्त प्रभु जीशु को नाम रे करी ताहांको द्वारा पिता ईश्वर को धन्यवाद दियो। एठारे कोन कहउछंती ना वाक्य की कर्म रे तुम माने जहा भी करिवो से समस्त विषय प्रभु जीशु को नाम रे कर बोली कहउछंती एवं ताहांको नाम रे काम करी परमेश्वर को कोन दा पय कहउछंती धन्यवाद देबा पय कहउछंती। तो एठारू हमनकर विषय कोन ना प्रभु जीशु को नाम रे समस्त कार्य करिवार अर्थ कोन एठारे जो लिखा जायछि कि से समस्त प्रभु जीशु को नाम रे करि ताहांको द्वारा पिता ईश्वर को धन्यवाद दियो बोली लिखा जाय अछि। तो एठी जो कार्य हो वाक्य हो जहा भी विषय एठी कहा जाय अछि से अर्थ कोन कोन कहबा पय चाहउछंती हमकु आमने कोन आमने प्रभु जीशु को नाम रे करबा पय काहे की कहउछंती। तो सेथि पय आम आज चारोटी पॉइंट देखिबा एवं आउ चारोटी पॉइंट आमने नेक्स्ट टाइम सुजोग मिले तो आमने सही समय रे कहबा पय चेष्टा करिबी। तो आज आमने चारोटी पॉइंट देखिबा। प्रथम पॉइंट कोन ना आमने पढ़िबा माथ्यू अध्याय 28 माथ्यू 28 रो 18 आमे माने पढ़िबा। पुणी जीसु सेमानक निकट को आसी आलाप करी कहिले स्वर्ग और पृथ्वीर समस्त अधिकार मते प्रदत्त होई अछि। एठारे प्रभु जीशुको नाम रे जो कार्य करिवार अर्थ एठार कोन बोली प्रकाश करूछि ना ताहांकु समस्त विषयर अधिकार दिया जाय अछि। सेथि पय प्रभु जीशु ख्रीष्ट को नाम रे से समस्त कार्य कर बोली हमनकु कहउछंती। एठारे प्रभु जीशु ख्रीष्ट जेते बेले स्वर्गारोहण करूछंती से समय अपना शिष्य माननकु कोन कहउछंती ना तुमे माने सेमानक निकट आसी आलाप करी कहिले को मानन कहउछंती तांको शिष्य माननकु कहउछंती कि स्वर्ग पृथ्वी समस्त विषयर अधिकार मते दिया जाय अछि। अधिकार मु पाई अछि सेथि पय तुमे कोन करो ना मोहरी नाम रे तुमे ए काम गुडिको करो तार अर्थ यहा बोली से कहउछंती। सेहि परि आमे ना आउ गोटे पढ़िबा एफिसियो 1:22 आउ समस्त विषय ताहांको पाद तले बसीभूत करी रखी ताहांको सर्व विषयर मस्तक स्वरूपे मंडली को दान कले। एठारे गोटे विषय लिखा आइछि ताहांको सर्व विषयर मस्तक स्वरूपे प्रभु जीशु ख्रीष्ट को समस्त विषयर सबु किछिर तांको कोन करा जाई अछि मुख्य करा जाई अछि तांको अधिकार दिया जाई अछि तांको मस्तक करा जाई अछि बोली एठारे कहउछंती। तो सेथि पय प्रभु जीशु को नाम रे
समस्त कार्य करिवार अर्थ आमनकु एठारे कहउछंती कि सेठारे काहे कि कहउछंती जे समस्त कार्य समस्त वाक्य प्रभु यीशुଙ୍କ नाम द्वारा ही कर बोली कहउछंती। तार अर्थ कोन ना प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ परमेश्वर समस्त विषयर अधिकार तांको देइछंती। सेथि पई हमकु कहउछंती कोन तांको नाम रे एई कार्य गुडी को कर बोली। द्वितीय नंबर पॉइंट हमने देखिबा। द्वितीय नंबर पॉइंट हमने पढ़िबा कलस्य 3:17 पुणी थरा हमने पढ़िबा। एथार कोन कहउछंती आ वाक्य कि कर्म रे तुम माने जहा किछि करो से समस्त प्रभु यीशु को नाम रे करी ताहांको द्वारा पिता ईश्वर को धन्यवाद दियो। हमकु केवल से वाक्य କରିବାକୁ पड़िबो जहा ताहांकर वाक्य रे आमनकु कहिछंती सेथिरे से अधिकार पाइछंती जे समस्त वाक्य आमनकु जणैछंती जे समस्त शिक्षा हमकु सिखैछंती एवं तांकर शिष्य मानक द्वारा जे समस्त वाक्य आमनक निकट वर्तमान अछि ए बाइबल माध्यम रे जे समस्त वाक्य आमनकु जणा जाई अछि जहा से करिबा पई कहउछंती से समस्त को पालन करबा पई हमकु से समस्त को कार्य करबा पई हमकु कहउछंती कोन पई ना से अधिकार पाइछंती तांकर वाक्य को पालन कराइबा पई हमकु से अधिकार से पाइछंती हमकु पालन करबा पई। तो सेथि पई हमकु एठार कोन कहउछंती ना हमकु केवल से वाक्य करबा को पड़िबो जहा तांको वाक्य रे अनुमति अछि। हम जेपरि कि हमकु उदाहरण हम देखि परिबा बाइबल रे हमकु कहा जाय छी चोर करो नाही हमने चोरी न करिबार आमे यदि चोरी करू ताल तांको वाक्य विरुद्ध रे हमने कार्य करू अछि बोले हमकु सिखाए। तो सेथि पई एही वाक्य अनुसार हम कोन कहू छी एठारे 2 नंबर पॉइंट रे ना ताहांकर वाक्य द्वारा जहा भी समस्त विषय हमनकु जणा जाय अछि उहा जाय अछि शिक्षा दिया जाय अछि से समस्त को हमने कोन करिया को पड़िबो हमें मानिबा को पड़िबो हमें ताहाकू व्यवहार करबा को पड़िबो। सेहि पर हमने आगोटे पढ़िबा द्वितीय जोहन 1:9 जे कि ख्रीष्टଙ୍କ शिक्षार सीमा मध्यरे न रही ताहा अतिक्रम करे से ईश्वर को पाई नहीं जे शिक्षार सीमा मध्यरे रहे से पिता और पुत्र उभय को पाई अछि। एठारे कोन कहउछंती आ गोटे ना आमे माने जदी ख्रीष्ट जो शिक्षा मन को दैछंती जो अनुमति जो दैछंती एहा को पालन कर बोली आमे जदी से शिक्षा अनुसार जीवन बितो ताहाले हमकु कोन कहउछंती ना माने पिता को पाई अछु एवं पुत्र को मध्य पाई अछु। जदी सेही गुडी को न मानी हमने शिक्षारू से शिक्षार सीमारू बाहर जाऊ ताहाले हमने कोन होउछु ना पुत्र को भी हमने पाई नाहु आउ पिता को मध्य पाई नाहु बोली एठारे वाक्य हमकु प्रमाण देउछि। तो सेथि पई वाक्य हमकु कोन कहउछि ना ताहांको अधिकार जहा से देइछंती ताहा तुमे पालन करो बोली कहउछंती। सेही पर हमने 3 नंबर पॉइंट देखिबा 3 नंबर पॉइंट रे हमकु कोन कहउछंती हम पढ़िबा एफिसियो 5:20 सर्वदा सर्व विषय निमंते हमनक प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे पिता ईश्वर को धन्यवाद दियो। एठार कोन कहउछंती ना सर्वदा सर्व विषय निमंते कोन कहउछंती सर्व विषय निमंते सब विषय निमंते कोन करयार अछि हमने हमनक प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम द्वारा पिता ईश्वर को धन्यवाद देबा कारण नाम रे अधिकार दिया जाय अछि। सेथि पई हमकु कोन कह जाय अछि ना ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे प्रभुଙ୍କ नाम रे ही हमकु कोन करया पड़िबो सेही कार्य गुडी करबा को पड़िबो। तो सेथि पई एठार कोन कहउछंती ना सर्वदा सर्व विषय निमंते हमनक प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे
ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କଣ କରାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଅଛି। ଆମେ ସେପରି ଯଦି ଦେଖିବା ପୁରାତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିତା ଡାକିବାର ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ଦ୍ୱାରା ପିତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଉଛି, ସୁଯୋଗ ଆମେ ପାଇଅଛେ, ଅଧିକାର ପାଇଅଛେ। ପୁତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଅଛି ବୋଲି ଏଠାରେ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି କଣ ନା ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ ବୋଲି ଲାଷ୍ଟ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ପିତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପିତା ସମ୍ବୋଧନ କରି ତୁମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ କଣ? କାରଣ ଏହା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଇ ଅଧିକାର ପାଇଅଛେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି ଡାକିବା ପାଇଁ, ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଧିକାର ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇପରି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଢିବା ଯୋହନ 14:13-14। ପୁଣି ପିତା ଯେପରି ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥିନିମନ୍ତେ ତୁମେ ମାନେ ମୋ ନାମରେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ତାହା ମୁଁ କରିବି। ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ମୋ ନାମରେ କୌଣସି ବିଷୟ ମତେ ମାଗିବ ତାହା କରିବି। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମୋ ନାମରେ ମାଗିବ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ଏଠାରେ ଏଇ ଯୋଉ ମାଗିବା ବିଷୟ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କଣ ଭାବନ୍ତି ନା ଶାରୀରିକ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ବିଷୟ ମାଗନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠାରେ କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ କିପରି ବଢିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିପରି ମାଗିପାରିବା। ଯେପରି ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସଲୋମନଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କଣ ଦରକାର ସଲୋମନ ଆପଣଙ୍କୁ, ତ ସେତେବେଳେ ସଲୋମନ ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ମତେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତ ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ହିଁ ସେଇ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ କିପରି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା, ଶିଖେଇ ପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ତୁମେ ମାନେ ମାଗ। କଣ ମାଗ? ବୁଦ୍ଧି ମାଗ, ଜ୍ଞାନ ମାଗ, ମୁଁ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏପରି ଅଲଗା ବିଷୟ ମାଗିବା ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଅଛି, ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ତ ତାହାଙ୍କର ସେଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ ହିଁ ମାଗିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ବି ମୋ ନାମରେ ମାଗିବ ତାହା ମୁଁ କରିବି। କୋଉ ନାମରେ? ନା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ। ଆମକୁ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମାଗିବାକୁ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାମରେ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ତ ସେଇପରି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହା ହଉଛି କଣ ନା 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ପଢିବା ମାଥ୍ୟୁ 28:19। ଅତଏବ ତୁମେ ମାନେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ, କୋଡିଏ ପଢିବା, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି ସେଇ ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର, ଆଉ ଦେଖ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ଏଠାରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ମାନେ ଯାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ସତ୍ୟ ସୁସମାଚାର କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କର ସେ ନିୟମ ଗୁଡିକୁ, ଯେଉଁ ନିୟମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ବୋଲି
ଆମକୁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଶିଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। କାହାର? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ପଢିବା ପ୍ରେରିତ 2:38 ଏଠାରେ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ତେଣୁ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏଠାରେ କଣ କହୁଛି? ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କି ଆମେ ମାନେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର, ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କର ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ଆମମାନେ ଆମର ଶିଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। କଣ ପାଇଁ? ନା ତାହାଙ୍କର ସେଇ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପାପକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଆପଣା ପାପ ଅପରାଧକୁ ଯେପରି ସେମାନେ ଧୋଇ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିପାରିବେ, ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ହୋଇପାରିବେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ତୁମେ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଯାଇ କଣ କର? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ ହିଁ ସେମାନେ କଣ ହେଇପାରିବେ? ପାପ କ୍ଷମା ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ସେମାନେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଯେ କଣ? ନା ବାପ୍ତିସ୍ମ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ କଣ ହେଇପାରିବ? ପାପ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବାଇବେଲ କଣ କହୁଛି? ନା ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଅଛି। ସେଇ ନାମରେ ତୁମେ କଣ କର? ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କର ବୋଲି ଆମକୁ କୁହାଯାଇଅଛି। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଅଧିକାରରେ ନ କରୁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନା ଅଧିକାର ତାହା କରୁ, ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କରୁଅଛୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ନା ଯୋଉ ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯୋଉ ଅଧିକାର ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ପୁରା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବାନି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଉ ଅଧିକାର ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛେ, ସେ ଅଧିକାରକୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ପୁରା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯଦି ଭୟ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାହା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୁରା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କିଛି ସାଧୁକି ଫାରୁସୀ ମାନେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ତୁମେ କାହାର ଅଧିକାର ତୁମେ ଏଠାରେ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛ ବୋଲି। ତ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରିଥିଲେ? ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ସେ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଭୟ କରି। ତ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ ନ କରିବାର ଅଛି? ଭୟ ନ କରି ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରରେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହା ବୋଲି ଏପରି ନୁହେଁ କି ଆମେ କେବଳ ଯିବା ପ୍ରଚାର କରିବା, ସେପରି ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଆମେ ଯୋହନରେ ପଢିଲେ ମାଗ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କଣ ମାଗିବା? ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ମାଗିବା। ଆମେ କିପରି ପ୍ରଚାର କରିବା? କୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କଲେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ? ଆମେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର? ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ନା ତାଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଜାଣି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅଧିକାରକୁ କେବେ ନ ଭୁଲିବା ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବେଲ ଶିଖାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।